हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन क्लासेस में तमारू दिलथी हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। चलो विद्यार्थीओ, आजे आपणे धोरण 11 अने सब्जेक्ट तमारो छे एसपी, जे तमे अहींया जोई शको छो। एना विभाग बीना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जोवाना छीए, जे तमारी हवे द्वितीय परीक्षा लेवानी छे। एमां विभाग बी मांथी तमारे कया कया प्रश्नों तैयार करवा। एक बार तमे मारी पर विश्वास करी अने आटला प्रश्नों तैयार करीने जशो तो तमने तमारी परीक्षा में बैठे बैठा प्रश्नों जोवा मळशे। तमे 100% मारी चेनल पर विश्वास करी शको छो। घणा बधा विद्यार्थीओ भणे छे अने तमे जो चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी अने विडियो ने लाइक शेर करी शको छो। ए तमने जो मजा आवती होय तो अने तमारे जो बीजा विषयना आईएमपी जोवे छे तो तमारे मने सपोर्ट करवानो छे, मारा विडियो ने लाइक शेर करवानो, सरस मजानी कॉमेंट करवानी छे के हाँ बेन अमारे आईएमपी नी जरूर छे, बीजा विषयना आईएमपी आपो, तमने मारी चेनल हेल्पफुल थाय छे के नथी थती। आ दरेके लगतुं तमने जे मजा आवे ए सारी सरस मजानी कॉमेंट तमे मने करी शको छो। बीजुं के डिस्क्रिप्शननी अंदर लिंक आपेली छे। तमारुं धोरण 11 जे छे एमां तमने स्टेट के एकाउंट में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जोई अने जे चेप्टर आपेलुं छे एमां कदाच तमने तकलीफ होय तो त्यां जई अने तमे भणी शको छो। चलो शुरुआत करशुं विभाग बी नी। विभाग बी में प्रथम प्रश्न छे, माहिती संचार प्रक्रियाना आधार स्तंभो कोण छे। प्रश्न नंबर 2 छे, नवो कंपनी धारो क्यारे अमल में आव्यो। प्रश्न नंबर 3 छे, A4 साइजना कागळनुं माप इंच में जणावो। प्रश्न नंबर 4 छे, प्रवर्तकनो मानसपुत्र कोने कहेवाय छे। प्रश्न नंबर 5 छे, माहिती संचार प्रक्रिया एटले शुं। चलो आगळ वधीशुं। प्रश्न नंबर 6 उपर जईशुं। लेखित माहिती संचार पद्धति में प्रतिभाव शा माटे विलंबित रहे छे। प्रश्न नंबर 7, सामान्य रीते पत्र में 2 लाइनों वच्चे केटली जग्या राखवामां आवे छे। प्रश्न नंबर 8, परबीडियाना कदनो आधार कोना पर छे। चलो आगळ वधीशुं। प्रश्न नंबर 9 उपर जईशुं। वाणिज्यक पत्र ने वधुमां वधु केटली घड़ी आपी शकाय छे। प्रश्न नंबर 10, कया प्रकारना पत्रने कारणे पेढीनी प्रतिष्ठामां घटाडो थवानी शक्यता छे। प्रश्न नंबर 11 छे, कया ऑर्डर पत्रकनो प्रयोग वधु प्रचलित बन्यो छे। चलो आगळ वधीशुं। प्रश्न नंबर 12 उपर जईशुं। माल सामानना खरीद वेचाण में भूल थवानी शक्यता कया पक्षे थई शके छे। प्रश्न नंबर 13 छे, वेपारीनी सफलता शाना उपर निर्भर छे। चलो प्रश्न नंबर 14 छे, स्कीबा एटले शुं। प्रश्न नंबर 15 छे, मूळ लेटिन शब्द सेक्रेटियस नो अर्थ जणावो। चलो आगळ वधीशुं। प्रश्न नंबर 16 उपर जईशुं। कायदाए कंपनीने केवुं स्वरूप आपेलुं छे। चलो प्रश्न नंबर 17 छे, बहुराष्ट्रीय कंपनीओना खरा मालिको कोण छे। चलो प्रश्न नंबर 18 छे, विज्ञापन पत्रनी प्रकाशन तारीख कई गणाय छे। चलो प्रश्न नंबर 19 छे, प्रेफरन्स शेरना प्रकारो जणावो। प्रश्न नंबर 20, शेर प्रीमियम एक कंपनी माटे शुं छे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन क्लासेस में तमारू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। चलो विद्यार्थीओ, आज आपणे धोरण 11 में सब्जेक्ट तमारो एसपी। तो आज आपणे एसपी ना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जे तमारा विभाग सी में पूछाय छे तो आज आपणे हूँ तमने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपवानी छूं विभाग सी ना। ए साथे तमने जणाववानुं के जो तमे चेनल में नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी विडियो ने लाइक शेर करजो अने तमारा मित्रों सुधी अने तमारा ग्रुप स्टेटस में तमे शेर करजो, केम के तमने जो तमारा धोरण 11 नी अंदर कोईपण विषयना मोस्ट आईएमपी प्रश्नों जोईए छे तो तमे मने कॉमेंटनी अंदर जणावजो अने आपणी चेनल में जो बन्या रहेशो, चेनल साथे जोडायेला रहेशो तो अवनवा विडियोनी माहिती तमने सौथी पहेला मळी जशे। एना माटे तमारे चेनल सब्सक्राइब करीने राखवी पड़शे। आजना विद्यार्थीओने शीखवाडવું नथी पड़तुं के चेनलने सब्सक्राइब करो, एमने खबर छे के अमारे जरूर पड़े छे ने अमारा जे आईएमपी क्वेश्चन चेनल में मळी रहे छे तो विद्यार्थीओ तमे चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो। चलो शुरुआत करी छे आपणे विभाग सी नी। विभाग सी में प्रथम प्रश्न छे, ऑर्डर रद्द करवाना कोईपण 3 कारणों आपो। चलो प्रश्न 2 छे, ऑर्डर अमल करता पत्रों में शुं होवुं जोईए। चलो प्रश्न नंबर 3 छे, कंपनी ने प्रवर्तकनो मानसपुत्र शा माटे कहेवामां आवे छे। चलो प्रश्न नंबर 4, कंपनी की स्थापना ने केटला अने कया तबक्काओमां वहेंचवामां आवे छे। चलो आगळ वधीशुं। प्रश्न 5 उपर, नोंधणीनुं प्रमाणपत्र मेळववा કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કોની સહી જોઈએ છે।
પ્રશ્ન નંબર 6, નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે કયા દસ્તાવેજોને રજૂ કરવા પડે છે? ચલો, પ્રશ્ન નંબર 7 છે, આવેદનપત્ર લેણદારોને કેવી રીતે ઉપયોગી છે? ચલો, આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 8 ઉપર જઈશું. લિમિટેડ કે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ શબ્દ નહીં વાપરવાની છૂટ કોને મળે છે? પ્રશ્ન નંબર 9 છે, આવેદનપત્રમાં સૌથી અગત્યની કલમ ધ્યેયની ગણાય છે, સમજાવો. ચલો, પ્રશ્ન નંબર 10 છે, નિયમનપત્રમાં કઈ કઈ જોગવાઈઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે? ચલો, આગળ જઈશું. પ્રશ્ન નંબર 11 ઉપર, નિયમનપત્ર એ આવેદનપત્રનો પૂરક દસ્તાવેજ છે, સમજાવો. ચલો, પ્રશ્ન નંબર 12 ઉપર જઈશું. વાણિજ્યક પત્રના બાહ્ય સ્વરૂપને કઈ કઈ બાબત આકર્ષક બનાવે છે? ચલો, પ્રશ્ન નંબર 13 ઉપર આગળ વધીશું. કાગળમાં હાંસિયો કઈ બાજુએ કેટલા માપનો રાખવામાં આવે છે? ચલો, પ્રશ્ન નંબર 14 છે, આજના આધુનિક સમયમાં કયા પ્રકારના પત્રો ખૂબ જ પ્રચલિત બન્યા છે, શા માટે? ચલો, પ્રશ્ન નંબર 15 છે, વિજ્ઞાપન પત્રમાં ગુનાહિત વિદ્યાસાધક અંગેની જવાબદારી જણાવો. ચલો, પ્રશ્ન નંબર 16 છે, લઘુત્તમ ભરણનું ન ભરાય તો તેની કેવી અસરો થાય છે? લઘુત્તમ ભરણનું ન ભરાય તો તેની કેવી અસરો થાય છે? ચલો, પ્રશ્ન નંબર 17 છે, ખાનગી સેક્રેટરી કોણ કોણ રાખે છે? ચલો વિદ્યાર્થીઓ, આ સાથે જ આપણો વિભાગ સીના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે. 1 થી લઈ અને 17 પ્રશ્નો મોસ્ટ આઈએમપી છે. એકવાર તૈયાર કરી લેજો, તમારી એક્ઝામમાં તમને બેઠે બેઠા ક્વેશ્ચન જોવા મળશે. ચલો આગળ વધીશું. આપણે એસપીની અંદર આપણે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન જે તમારા વિભાગ ડીમાં પૂછાય છે, તો વિભાગ ડીના મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન આજે આપણે જોવાના છીએ. વિદ્યાર્થીઓ, તમે મારી પર 100% વિશ્વાસ કરી શકો છો. અહીંયા આપેલા જો પ્રશ્નો તમે તૈયાર કરીને જશો તો તમારી એક્ઝામમાં તમને બેઠે બેઠા પ્રશ્નો જોવા મળશે. ચાલો શરૂઆત કરીશું વિદ્યાર્થીઓ વિભાગ ડીની. પ્રથમ નંબરનો પ્રશ્ન છે, ઔપચારિક પત્રો એટલે શું? તેના પ્રકારો જણાવો. પ્રશ્ન 2, ફુલ્લી બ્લોક શૈલીની સમજૂતી ટૂંકમાં સમજાવો. પ્રશ્ન 3, દાવા ફરિયાદના પત્રોને શુદ્ધ કેવા પ્રકારનો હોવો જોઈએ? પ્રશ્ન નંબર 4, દાવા ફરિયાદના પત્રો લખતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો જણાવો. પ્રશ્ન 5, વિજ્ઞાપન પત્રમાં બહાર પાડવા અંગેની કંપની ધારાની જોગવાઈઓ જણાવો. ગમે તે 6 કૌંસમાં આપેલું છે. ચલો આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 6 ઉપર જઈશું. વિજ્ઞાપન પત્ર એટલે શું? તેના લક્ષણો જણાવો. પ્રશ્ન નંબર 7, સ્વેટ ઇક્વિટી શેર બહાર પાડવા અંગેની જોગવાઈઓ જણાવો. પ્રશ્ન નંબર 8, ડીમેટ ખાતું ખોલાવવા અંગેની જરૂરિયાતો જણાવો. પ્રશ્ન નંબર 9, હક શેરની અંગેની જોગવાઈઓ જણાવો. પ્રશ્ન 10, કંપની ધારા મુજબ સેક્રેટરી પાસે કઈ શૈક્ષણિક લાયકાત હોવી જોઈએ? ચલો પ્રશ્ન નંબર 11, સેક્રેટરીની સત્તાની મર્યાદાઓ કઈ છે? ચલો આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 12 ઉપર જઈશું. ટૂંક નોંધ લખો, સત્તા બહારના કાર્યોની અસરો. ચલો પ્રશ્ન નંબર 13, એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ પરિવર્તન કેવી રીતે થઈ શકે છે? ટૂંકમાં સમજાવો. પ્રશ્ન નંબર 14, આવેદનપત્ર એ કંપની માટે કેવી રીતે ઉપયોગી છે? ચલો પ્રશ્ન નંબર 16, વાણિજ્યક પત્રમાં ધ્યાનાકર્ષણ રેખાનો અર્થ અને તેનું સ્થાન ઉદાહરણ સહિત સમજાવો. ચલો પ્રશ્ન નંબર 17 છે, કેએમપીમાં કોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે? ચલો પ્રશ્ન નંબર 18 છે, કંપની કેવા પ્રકારના નામ ન રાખી શકે? પ્રશ્ન નંબર 19 છે, શેર બાંયધરી કરાર ન કરવામાં આવે તો કેવી મુશ્કેલીઓ ઊભી થાય છે? ચલો વિદ્યાર્થીઓ, સરસ મજાના પ્રશ્નો હતા આઈએમપી. આટલા પ્રશ્નો કરીને જજો, તમારી એક્ઝામમાં તમને બેઠે બેઠા પ્રશ્નો જોવા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ, તમને જો મારો વિડીયો હેલ્પફુલ થતો હોય તો તમે મને કોમેન્ટની અંદર જણાવી શકો છો. ચલો આ સાથે સાથે આપણે વિભાગ ડી પછી તમારા ઈના પ્રશ્નો પણ આપણે જોઈ લઈએ. વિભાગ ઈના મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન આજે આપણે જોવાના છીએ. તો ચલો શરૂઆત કરશું. તમે મારા ઉપર વિશ્વાસ કરી અને આટલા પ્રશ્નો તૈયાર કરીને જજો, તમારી પરીક્ષાની અંદર તમને પ્રશ્નો જોવા મળશે જ તે. ચલો પ્રથમ નંબરનો પ્રશ્ન છે, વાણિજ્યક પત્ર લખવાની અમેરિકન પદ્ધતિ ઉદાહરણ સહિત સમજાવો. ચલો પ્રશ્ન નંબર 2 છે, ખાનગી નિયુક્તિ અંગે કંપની ધારાની જોગવાઈઓ જણાવો. ચલો પ્રશ્ન નંબર 3 છે, વિજ્ઞાપન અંગે સેક્રેટરીની ફરજો જણાવો. ચલો પ્રશ્ન નંબર 4 છે, લઘુત્તમ ભરણું એટલે શું? તેનું મહત્ત્વ સમજાવો. ચલો પ્રશ્ન નંબર 5 છે, ઇક્વિટી શેરનો અર્થ આપી તેના વિવિધ પ્રકારો વિશે ટૂંકમાં સમજૂતી આપો. ચલો આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 6 ઉપર જઈશું.
શેર મૂડીનો અર્થ અને તેના પ્રકારો ટૂંકમાં સમજાવો. પ્રશ્ન નંબર 7, ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેર વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 8, ઓર્ડરનો અમલ કરતા પત્રો લખવા માટે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક કોઈ પણ 4 મુદ્દાઓ સમજાવો. ચલો આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 9 ઉપર જઈશું. ઓર્ડર રદ કરવાના કારણો જણાવો. પ્રશ્ન નંબર 10, આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્ર વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. પ્રશ્ન નંબર 11, શેર બાંહેધરી કરારનો અર્થ આપી તેના ફાયદાઓ જણાવો. ચલો પ્રશ્ન નંબર 12, વિજ્ઞાપન પત્રમાં કઈ બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ચલો આગળ વધીશું. આપણે વિભાગ એફના પણ તમારા જે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે એ પણ સાથે સાથે આપણે જોઈ લઈએ છીએ. ચલો વિભાગ એફમાં પૂછાતા પ્રશ્નો. પ્રશ્ન નંબર 1 છે, પારસ ક્લોથ સ્ટોર વલસાડ તરફથી શિયાળાની ઋતુને ધ્યાનમાં રાખીને ઊની કપડાનો મોટો જથ્થો મંગાવતો પત્ર ચંદવાની ટ્રેડર્સ લુધિયાણાને લખો. તમારે પત્ર લખવાનું છે. ચલો પ્રશ્ન નંબર 2 છે, ભારત ટ્રેડર્સ દ્વારા સિંગ તેલના ઓર્ડરમાં 15 ડબ્બા ઓછા નીકળતા તે અંગે નિરોગી ઓઇલ મિલ રાજકોટને પત્ર લખો. ચલો પ્રશ્ન નંબર 3 છે, રોનક એજન્સી વડોદરા વતીથી કમ્પ્યુટર્સની જથ્થાબંધ ખરીદી માટે મોડર્ન ડિજિટલ વર્લ્ડ અમદાવાદને પૂછપરછ કરતો પત્ર લખો. ચલો આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 4 ઉપર જઈશું. કુણાલ ડિસ્પોઝેબલ સ્ટોર્સ રાયપુર અમદાવાદને કાગળ તેમજ પ્લાસ્ટિકની પ્લેટો, ચમચીઓ, ગ્લાસ તેમજ સૂપના બાઉલનો મોટો જથ્થો સમયસર ન મળતા માગવાણી સપ્લાયર્સને નડિયાદને ફરિયાદ પત્ર લખો. ચલો પ્રશ્ન નંબર 5 છે, પ્રીમિયમથી બહાર પાડેલ શેર એટલે શું? કંપની શેર પ્રીમિયમથી રકમનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરે છે? ફરી બોલું છું પ્રશ્ન, પ્રીમિયમથી બહાર પાડેલ શેર એટલે શું? કંપની શેર પ્રીમિયમની રકમનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરે છે? ચલો પ્રશ્ન નંબર 6, ડીમેટ ખાતાના ફાયદા અને મર્યાદા જણાવો. પ્રશ્ન નંબર 7, હકના શેર અને બોનસ શેર વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ, આપણે ધોરણ 11 એસપીમાં વિભાગ બીથી લઈ અને વિભાગ એફ સુધીના જે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન હતા એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. જો વિદ્યાર્થીઓ તમને એવું લાગે છે કે તમારે એસપીમાં વિભાગ એના મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુની જરૂર છે તો તમે મને કોમેન્ટની અંદર જણાવજો. તમારા માટે સરસ મજાનો વિભાગ એનો વિડીયો તમને પ્રોવાઈડ કરી દઈશ. એ જોઈ અને એટલો તમે તૈયાર કરી લેશો તો તમારા એસપીની અંદર જે પણ પ્રશ્નો પૂછાય છે, જે એમસીક્યુ પૂછાય છે એના માટે તમને એ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. બીજા વિષયના તમારે જો આઈએમપી ક્વેશ્ચન જોવે છે તો તમે મને કોમેન્ટની અંદર જણાવજો. વિડીયો સારો લાગે તો તમારા મિત્રો અને તમારા સ્ટેટસ અને ગ્રુપમાં શેર કરજો. આ સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. મારા દ્વારા કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે તો એની નોટિફિકેશન તમને ફટાફટ મળી જાય. ચલો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ.